प्यारे दोस्तों, काफी अरसे दा अध्ययन, काफी अरसे दा अनुभव ते बाबे नानक दा मेरे लहू च बहंदा फलसफा, पंजाब मॉडल दा 13-13-13 तोलन वाला आधार। Fight for the poorest of the poor, who are the most ignored, and the rights they deserve, उन्हां दे अधिकार जिहड़े वो डिजर्व करते हैं। अज दा मुद्दा उन्हां नूं टच करदा है और कतार दे विच अखीर दे विच खड़े बंदे दी गल करदा। मैं सोचदा कि पंजाब मॉडल दा कोई भी नीतिबद्ध योजनाबद्ध तरीका जिहड़ा हैगा वो गरीब तो गरीब नूं किदां इन्फ्लुएंस करदा, उहदी जिंदगी नूं किस तरीके दे नाल तब्दील करदा। मैं खेत मजदूरां दी गल कीती, मैं कंस्ट्रक्शन पल्लेदार मजदूर कल 60 तो 70 हज़ार मोगे दे विच मिनिमम, क्योंकि ना नॉर्मली कुर्सियां ते बने हो, ठीक है जी। उन्हां दी फरियाद जिहड़ी है बड़ी देर दी, उन्हां दी जिहड़ी मंग है, उन्हां दी जिहड़ी डिमांड है, मैं उन्हां दीयां गल्लां सुणीआं। उन्हां दीयां गल्लां सुण के मैं इस नतीजे ते पहुंचिआ कि साडा जिहड़ा अध्ययन है पंजाब मॉडल दा, ओहदा वन ऑफ द फोरमोस्ट पॉइंट्स, वन ऑफ द बिगेस्ट पॉइंट्स, एंड आई विल डू इट विद रैशनल रीजनिंग दे नाल करांगा। The Punjab model will launch urban employment guarantee mission. I repeat, the Punjab model will launch urban employment guarantee mission, right to employment for urban labor. ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਅਰਬਨ ਲੇਬਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ right to employment. There's something like Manrega in the urban areas. Radical, revolutionary employment guarantee even to the unskilled labor in urban areas. ਜਿਹੜੀ unskilled labor ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ employment guarantee। ਇਹਦਾ ਰਾਸ਼ਨਲ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਰਾਸ਼ਨਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਰਬਨ ਪੋਵਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਰਲ ਪੋਵਰਟੀ ਨਾਲ ਡਬਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਭਵ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? क्योंकि अर्बन पॉवर्टी रूरल पॉवर्टी नॉट डबल है पंजाब, इट इज डबल दैट, एंड वी डू नॉट हैव एम्प्लॉयमेंट गारंटी ओवर हियर। जड़ी रूरल मनरेगा भी है, क्योंकि मनरेगा है ही रूरल, ਉਹਦੇ वर्क्स ने कुछ पंजाब दे विच वो पूरी तरह अमली जामे च नहीं लिआंदे गए। खास तौर पर जो सब तो वड्डी अहमियत है, क्योंकि डिमांड ड्रिवन है और पंजाब सरकार की पंजी नहीं लगती और सारा कुछ बाहरों आता है। इट इज ऑल डिमांड ड्रिवन। जिन्ना तुसीं इंप्लॉयमेंट करते होंगे, जिन्ने यूजर चार्जेस भेजे जाओगे, एकड़ तो थले कोई किसान या खेत मजदूर जदों खेत च जांदा है उन्होंने तुसीं सम्मान भत्ते के तौर के उत्ते मनरेगा देनी। ये नहीं होया, ना मात्र ਇਹਦੀ कोई लिमिट नहीं। ਤੁਸੀਂ 2.5 ਏਕੜ वाला कोई खेत मजदूर कोई भी काम किसी किस्म का भी खेत दे विच करवा के उन्होंने 300 रुपये दे सकते। ਇਹਦੇ फर्क भी बड़ा है। जिवें पंजाब दे विच अज भी 260 तो 280 मनरेगा दी ਉਹ है, ਤੇ हरियाणे दे विच करीब 315 हो चुकी है। ये ਵਧਾਈ भी नहीं गई। ਉਹਦੇ ਚ सब तो की चीज है ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਣਗੌਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ मदनपुरा चौक गया,
ਤੇ ਮੈਂ ਮਦਨਪੁਰਾ ਚੌਕ ਵੀ ਗਿਆ, ਪੱਲੇਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੱਲ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਫਿਰਦਾ, ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਮ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 1% ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮੁਨਾਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਰੇਤਾ ਖਾਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾਰੂ ਪੀਤੀ, ਕਿੰਨਾ ਲੰਘਾ ਗਏ, ਉਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਇਨਫਾਰਮਲ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰ ਹੋਣੇ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੱਲੇਦਾਰ ਹੋਣੇ। ਸੋਚਿਆ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮਦਨਪੁਰਾ ਚੌਕ, ਔਰ ਉਹੀ ਹੈ, ਸਟੈਟਿਕ ਹੈ, ਸਟੈਟਿਕ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਦਨਪੁਰਾ ਚੌਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਥਾਂ ਹੈ, 1% ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਕਰੀਬ 150 ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਖੜਾ ਸੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੱਥ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਕਰੀਬ 200-300 ਬੰਦੇ ਖੜੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਤੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ? ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਲੇਬਰ ਕਾਰਡ ਕਿੰਨੇ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ। ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ, मैं वीडियो पाई है, देख लो। it is live, there is nothing concocted in it, ठीक है जी। you can't give government benefits and scheme benefits if you don't know who the recipient is, कौन बंदा recipient is, recipient कौन है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗਰੀਬ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ ਭਾਈ। Can you? ਸਰਵੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਭਾਈ ਸਰਕਾਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸੈਸ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਦਾ ਪਰਪਸ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਫਿਗਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮਸ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 20% ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਇਹ ਗਰੀਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੈੜ ਨੌਕਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਟਾਕ ਦਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਆ ਦੇਤਾ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਆ ਦੇਤਾ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਆ ਦੇਤਾ ਜੀ। ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 100 ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦਾ 30-40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਖਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਡਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ। ਕੌਣ ਹੈ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ? ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡੇਲੀ ਵੇਜਰ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਹੀ ਦੇਖੋ, ਗੈਸ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਡਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਫੂਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੱਕੜਾਂ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੈਸ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ 7-7 ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ 5-5 ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਗੈਸ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਡਬਲ, ਓਕੇ। ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਡਬਲ, ਤੇਲ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਡਬਲ, ਦਾਲ ਦਿਉੜੀ $2.25। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਪਿਆ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਡਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਰਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ
1% जी आने हो तुसी भी जो टैंक फुल कराने हो थोनों भी फर्क नहीं पैंदा। लेकिन जड़ा बंदा रोज दिहाड़ी दा टमाटर प्याज लैन जांदा 250-300 कमा के ਉਹਦੇ 250-300 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 100 ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ 250 ਚ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ 1000 ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਨੇ ਸੋਚਿਆ? ਕਿਹਨੇ ਤੂਲ ਦਿੱਤਾ? ਹੈਜ਼ ਐਨੀਬਡੀ ਥੌਟ ਕਿ ਪੱਲੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੌਂਡਡ ਲੇਬਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੌਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ 30 ਸਾਲੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ 30-40 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਾਹਦੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਾਹਦੇ ਕਟਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। मैं थोनों एग्जाम्पल देना एक छोटा जिहा आई विल गिव यू अ स्मॉल एग्जाम्पल। गिद्दड़ बहे एक पल्लेदार एक कट्टा चुकन दे 350 लेंदा ते उत्थों कितनी दूर है मुक्तसर उत्थे वो 125 सो Is there any rationale in it? ਉਹ ਭਾਈ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਇੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ 125 ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ 350 ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਕਹਿੰਦਾ we will fix the price of the wage। फिर आती है रेगुलेशन ऑफ वर्किंग आवर्स। भाई बाबू आउंदे है तो टप्पे नाल ऐनक उनक ला के काली कॉलर जे खड़े करके आउंदे है घंटा लेट आउंदे है ते घंटा पहला चले जांदे 4 छुट्टी हो गया है जी छुट्टी है। तो दसो भाई किसी ने रेगुलेट किए ना जो वर्क आवर्स? किसी लीडर ने अज तक ये गल की है? ये पंजाब मॉडल है क्योंकि यही सरबत का भला। जे सरबत का भला 70% पंजाबियों नहीं चक सकता तो फिर किहनूं चकू? हाँ जी 8 घंटे तो बाद कोई काम नहीं होना चाहिए इन्हां दा। मैं देखिया 20 घंटे काम कराउंदे पैसे दिंदे 2 घंटिਆਂ ਦੇ नहीं कई तो दिंदे ही नहीं कईयां नूं मिलदा ही नहीं। सोशल सिक्योरिटी ऑफ लेबर जनाब ये सब तो बड़ा पॉइंट है। मैं बीमार हो गया जी चलो मैं MLA हाँ तुसी बीमार हो गए जी 4 दिन तनख्वाह तो नहीं कटती दसो ना कटती है नहीं कटती। एक दिन मैं बीमार हो गया मैं छुट्टी लीव लेती उन्नी छुट्टी लीव नहीं कटती। भाई जो वो बीमार होंदा है कोई पुछदा है तो मैनू तुसीं दसो कौन पुछदा है? ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ 6 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ 2 ਦਿਨ ਵਿਹਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 3 ਦਿਨ। So the urban employment guarantee mission is the unique USP of the Punjab model। जिथे गुरबत डबल है और गारंटी कोई है नहीं। अगला पॉइंट 67% पॉपुलेशन साहब जिहड़ी कांग्रेस दी लियांदी हुई PDS है ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। मतलब ਤੁਸੀਂ 70 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਦਿੰਦੇ ਆ नहीं 70 करोड़ मतलब एक जे तुम देश की गल करोगे तो 67% इज 70 करोड़ जीवां दा मैनूं पता ठीक है जी। वो 70 करोड़ लोगों नूं असीं दिंदे आ। हुण मैनूं तुसीं दसो कि मजदूर दे नालों कौन वध डिजर्व करदा? दसो ना कौन एक पल्लेदार मजदूर या एक नॉर्मल जिहड़ा 2 दिन दिहाड़ी मिलती है जिन्हों 300 रुपये 250 लैंदा है इन्फ्लेशन का कुछ नहीं मिलता
ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੋਲ BPL ਕਾਰਡ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਪੁੱਛੋ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰੇਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ BPL ਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਹਰੇਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦਾ he will get a BPL card and please confirm what I'm saying go to Labour Chowk and ask how many have BPL cards the Punjab model will honor merit and that's the most important thing ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ these are glimpses of the Punjab model and how we will change lives of the poorest of the poor ये कोई खैरात नहीं it is very less than what they deserve and therefore ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪੋਲਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਰ ਦਿਓ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਡਿਸਟੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਠਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਦੇਣੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਚਲਾ ਦੇਣੀ ਸਮਝ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਆਨਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਮੈਂ ਐਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫੋਰਫਾਦਰਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਆਫ ਦਾ ਪੀਪਲ ਮਸਟ ਰਿਟਰਨ ਟੂ ਦਾ ਪੀਪਲ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਇਸ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕੇ ਯਾਰ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੂੰ This is the minimum that a government can do and this is my endeavor to start from the poorest of the poor किसान और मजदूर दे अगर मसले हल होंगे और ये खेत मजदूर भी आउंदा साहब ते मैनू लगता है कि उस तो बाद पंजाब दे मसले 70% सॉल्व होंगे मैं किसान की प्रोडक्टिविटी की गल की है कल उत्थे भी कुछ गल्लां कीतियां ने पर मैं उन्होंने इहदे नाल मिक्स नहीं करना चाहता क्योंकि ये बहुत ही वड्डी चीज़ है ये एडी वड्डी चीज़ है मेरे लिए विद रैशनल विद रीजन विद अ लॉट ऑफ रिसर्च ये मतलब जिहड़ी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी मिशन है वन ऑफ द बिगेस्ट पॉइंट्स इन द पंजाब मॉडल जिथे गरीबी दुगनी है ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬੀ ਅੱਧੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗਾਰੰਟੀ ਵੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਆਈ ਹੈਡ ਟੂ ਸੇ ਟੁਡੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਸਟ मैं ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਸਟਿਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਸਟਿਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਦੂਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਲਊਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਈਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਖਤਮ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਫਿਰ ਯਾਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਈ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਰੱਖਦਾ ਇੱਥੇ ਮੌਸਮ ਭਟਕਾਉਣ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮੌਸਮ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਲਾਂਛਨ ਲਾਉਣ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮੌਸਮ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਮਝੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਬੜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 1 ਇਸ
देखो भाजी मैं चलो एक गल कहा, मैं एक किते भी नहीं कहा जी कि उन्होंने को जा रहे हैं इन्हों को जा रहे हैं, बिल्कुल मैं इन्नी गल कही है कि बैरक शुड बी ऑन ते अगर कोई मजदूर है तो उन्होंने BPL मिलना चाहिए, ये कोई गलत नहीं है, कोई वो नहीं है, किदे कोल है किदे कोल नहीं, आपां उहदे च न जाइए, आपां ये कहिए कि जिहड़ा बंदा जेन्युइन गरीब है ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ सहूलियत होवे और पंजाब मॉडल ये कहता है कि ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ सहूलियत होएगी इंप्लीमेंटेड टू दी कोर। ਉਹ ਹੋਣੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਾਧਨ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਾਜਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਾਧਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਨਾਫਾ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਓਗੇ, ਦੋ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਭੇਜੋਗੇ ਕਿੱਦਾਂ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ 50,000 5,000 3,000 2,000, ਜੇ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾਓਗੇ। ਸੇਮ ਗੋਸ ਫॉर BPL। ਲਾਇਆ ਕਰ ਸਰਵੇ ਕਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਲੀਜ਼ ਸੀ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਬੁੱਕਸ of this nation and this great state, when did the last survey occur कि ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਕੌਣ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਆਪ ਪੈਸੇ ਦੇਤੇ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਤਾ ਤੇ ਨਵਾਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਵੇ, ਸਮਝੋ ਨਾ। So there is nothing of that sort. We will make a beginning and we will do a concerted effort, a proper planned ਨੀਤੀਬੱਧ policy based budgetary allocation ਇਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ budgetary allocation ਬਾਹਰੋਂ ਆਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ, you just have to implement it, take it to the grassroots level and honor the merit। ਹਜ਼ੂਰੇ ਵਾਲਾ ਸੱਤਾ ਚ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਨਚਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਵਰਤਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਵਰਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਹੀ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਭਟਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਭਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਘੜੀਸ ਕੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਛੱਡੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਛੱਡੂ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੋਣਾ ਲਾਉਣਾ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ, ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਪਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ 3100 ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਪੂਰਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਵਿਧਾ ਜਾਣੀ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਨੇ ਫਿਰ? ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ 1% ਬੰਦਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ 50,000 ਭੇਜੂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ 2 ਕਰੋੜ ਭੇਜੂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਪੰਜੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਪਰ ਮੈਂ ਦਊਂ। ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਭਾਈ? ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੀ ਕਟਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੜ ਕੇ ਪੋਤੜੇ ਖੋਲੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਟਕਾ ਕੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਖੋਲੇ, ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਖੋਲੇ। ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਕਹੀ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਛੱਡਿਆ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੀ ਮੰਗਿਆ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ, ਮੈਂ ਸਭ ਨਾਲ ਲੜਿਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸੱਤਾ ਸੀ ਕੋਈ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਆ ਔਰ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੋਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖਤਰਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੋਣ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਨੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹ ਏਜੰਡਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ
ਔਰ ਦਰਕਨਾਰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਐਤਕੀ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਾਡਲ ਹੋਏਗਾ ਔਰ 5000 ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, 10 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਹੈ ਗੱਲ। ਇਹ ਉਸੇ ਦੇ ਅਮੈਂਡਸ ਨੇ, the hands that gave you the wounds must give you the cure. This is the cure. आज का मुद्दा नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹਰੀਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ, ਇਹ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਤੋਂ ਜੇ ਅਪਰੂਵ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਜੇ ਅਪਰੂਵ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਪਰੂਵ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਪਾਰਟੀ ਆ ਸਰ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਪਰੂਵ ਕਰਨਗੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਸਰ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਦੱਸਣਾ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕੇਗਾ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇਣਾ ਯਾਰ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਹ ਗਲਤ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ, ਅਹਿਮੀਅਤ नहीं। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट सर। केंद्र सरकार 4 लेबर कोड लेके आ रही है और उसमें जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा वो पड़ेगा सीजनल लेबर पे, जो अब तक मीडिया में सामने आ रहा है। और किसान आंदोलन के चलते लेबर कोड लागू नहीं हो पाए थे और अब शायद जनवरी या फरवरी तक वो लागू हो जाएगी। तो क्या आपके पंजाब मॉडल में जो ये 4 लेबर कोड आएंगे जिसके ऊपर सीजनल